Hi everyone, welcome to my YouTube channel. In the previous video, we have in magnetic effect of electric current, we have studied about how the magnetic field in a current carrying straight conductor. So we know that whenever a current flows through a conductor, around the conductor magnetic field is produced. So whatever may be the shape of the conductor, if the conductor, if it is a straight or if it is a circular loop or it is a solenoid, so whatever may be the shape of the conductor, but whenever current flows through the conductor, around the conductor magnetic field is produced. So in the previous video we have studied what is the pattern of the magnetic field around a current carrying straight conductor. The pattern of the magnetic field around a current carrying straight conductor will be always concentric circles. So concentric circles alle iruttado. So adanna ನಾವು ನಿನ್ನೆ in the previous video we have studied about how the magnetic field pattern will be around a current carrying straight conductor. It will be always a concentric circles. Then we have done one experiment and we have learnt about that one. Then what about the strength of the magnetic field? The strength of the magnetic field depends upon magnitude of the current, or it depends upon the strength of the current. If we provide more current, then more magnetic field is produced. If we provide less current, then less magnetic field is produced. And it also, the strength of the magnetic field depends upon the distance from the conductor. As you move away from the conductor, the magnetic field strength decreases. As you come towards the conductor, the magnetic field strength increases. So magnetic field strength depends upon the distance from the conductor. Then we have studied about to know the direction of current and the magnetic field in a current carrying straight conductor. So we are using one rule, and that rule is called right hand thumb rule, or it is also called as Maxwell corkscrew rule. So ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, hold a current carrying straight conductor in your right hand such that thumb indicates the direction of current and the forefinger rill around the conductor indicates the direction of magnetic field. ತಂಬು ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳು, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. So these things we have learnt in the previous video. Now let us that is part 2 is finished. Now let us move for the part 3 of magnetic effect of electric current. So in part 3, so now let us see 4 cases here. What will be the direction of so one thing you have to keep it in mind, if the direction of current changes, definitely the direction of magnetic field also changes. ಅದು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು 4 ಕೇಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ 4 ಕೇಸಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಂಡಕ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಸೊ ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, and that magnetic field pattern will be in the form of a concentric circles. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೈ thumb in this direction. You observe the magnetic field. So how the magnetic field is moving. When the current moves from south to north, the magnetic field is moving from east in the ನೋಡಿ, east in the west ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. It is moving from east to west. So when current is moving from south to north, the magnetic field is moving. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ತೋರಿಸಬೇಕು. This is the direction of the magnetic field. The magnetic field is moving from
ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2. So in case number 2, now I am changing the direction of the current. Now the current is moving from north to south. What is the direction of the current? The current is moving from north to south. ನೋಡಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ whenever a current flows through the conductor, around the conductor the magnetic field is produced. The magnetic field produced around a conductor is in the form of a concentric circles. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಬನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಥಂಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ, ಸೊ ತಂಬು ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ದ ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ನೋಡಿ ತಂಬು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದ ಥಂಬ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ north to south. Then what will be the direction of the magnetic field? The magnetic field is moving from west to east. West in the east ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So if the current flows from north to south, then the magnetic field moves from west to east. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ತಗೊತೀನಿ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಈಸ್ಟ್, ಇದು ವೆಸ್ಟ್. So around the current carrying conductor, so magnetic field is produced. So magnetic field na pattern ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. What will be the pattern of the magnetic field? So ಇದು magnetic field na direction ನೋಡೋಣ. Pattern is concentric circle. Then let us see what is the direction of the the direction of current is from east to west. East in the west ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. The current is moving in this direction from east to west ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Then what will be the direction of the magnetic field? So magnetic field ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the magnetic field direction is from, so ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it is moving from south to north. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ. This is the direction. ನೋಡಿ, the magnetic field is moving from south to north. So south ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ magnetic field. So when current moves from east to west, the magnetic field lines are moving from south to north. ಹಾಗಾದ್ರೆ as the direction of current changes, magnetic field direction also changes. This is case number 3. Now let us see case number 4. In case number 4, the magnetic field lines are moving from west to east. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋದಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಸೊ ಸೌತ್ ಇಂದ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟು. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, what is the direction of the magnetic field? The direction of the magnetic field is from, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಸೊ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾರ್ತಿಂದ ನಾವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಈಗ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟು. ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ 4 ಕೇಸಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದರೆ, as you change the direction of the current,
then direction of magnetic field depends upon the direction of current. As you change the direction of current, definitely the direction of magnetic field also changes. So this is very important that you have to learn here. So today in this video we are studying about another important topic, that is called magnetic field due to current through circular loop. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So now let us study about what will be the pattern of the magnetic field in a current carrying circular loop. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್, whenever current flows through that conductor, magnetic field is produced. ಇದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಶೇಪ್ ಏನಾರ ಇರಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೂಪರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನಾರ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವು ಬಿಟ್ಟಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ it is a collection of circular loop. It is a collection of many straight lines. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಿನ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ is produced. The magnetic field produced will be in the form of a concentric circle. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೈನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಹಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್? ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. Whenever current flows through this circular loop, what is the pattern of the magnetic field? So we know that circular loop is a collection of many straight line. Whenever current flows through a straight conductor, the magnetic field line pattern will be concentric circle. Therefore, in a circular loop also, the magnetic field line pattern will be, it is also concentric circle. ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು
ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 cases we have to study. That is, if the current flows in clockwise direction, what will be the field of, what will be the pattern, what will be the direction of the magnetic field, and if the current flows in anti-clockwise direction, what will be the direction of the magnetic field. So now let us study both of them. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. In case number 1, the current is moving in clockwise direction. So current clockwise direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ what will be the pattern of the magnetic field? So what is the direction of the magnetic field? Not pattern, direction of magnetic field. So now let us study about case 1. In case 1, the current is moving in clockwise direction. ನೋಡಿ, current clockwise direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ current is moving in this direction. ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಟು negative, that is current is moving in clockwise direction. So we know that at each point in a circular loop, at each point, so magnetic field around each point will be in the shape of a concentric circle. ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ಇಫ್ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿಬ್ಬರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ಇದು LHS, ಇದು RHS. ಸೊ LHS ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, RHS ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬೋತ್ LHS ಅಂಡ್ RHS ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇನ್ RHS ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ LHS ಅಂಡ್ RHS. ಇನ್ನು LHSಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ LHSಗೆ ಬಂದರೆ, ಇನ್ LHS ಇಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈಗ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕರೆಂಟಿನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಹೇಗಿದೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕರೆಂಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟು ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 4 ಕೇಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ವೆಸ್ಟಿಂದ ಇದು ವೆಸ್ಟು, ಇದು ಈಸ್ಟು, ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಕಡೆ RHS ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಗೇನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಸೊ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ
ತಂಬನ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು, ತಂಬು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗೇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಕರೆಂಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನೋಡಿ ಕರೆಂಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಟಾಪಿಂದ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟು ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್, ಸೊ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ 4 ಕೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಟಾಪಿಂದ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ವೆಸ್ಟಿಂದ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್. ಕರೆಂಟು ಬಾಟಮಿಂದ ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್, ಬಾಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸೌತು, ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ನಾರ್ತು, ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್, ದೆನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಬಾಟಮ್ಮು ಇದು ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ಈಸ್ಟಿಂದ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹಾಗಾದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಯಾವುದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಯಾವುದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ಸೌತ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಕೇಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ 2 ಕೇಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಯಾವ ಪೋಲ್ ಅಂತ. ಈಗ ಮೊದಲೇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ, ನಾರ್ತಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪೋಲು ನಾರ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಪೋಲು ಸೌತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ತು ಇದು ಸೌತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತಿಂದ ನಾರ್ತ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್
flowing in clockwise direction, then the magnetic field lines are moving from that is magnetic field lines. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೌತಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕರೆಂಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಸೌತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ಸೌತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಮರ್ಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಟು ಸೌತ್ ಪೋಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಸೌತ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದು ಸೌತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ನು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತಿಂದ ಸೌತ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಸೌತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಸೌತ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ನಾನು 2 ಕೇಸ್ನ ಈಗ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ 2 ಕೇಸಸ್. ಸೊ 2 ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಾಯಿಲನ್ನು ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲು, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾಯಿಲ್, 2 ಕಾಯಿಲಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಕರೆಂಟು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಕರೆಂಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು, ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ನ ನಾವು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ತಗೊಂಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕರೆಂಟು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಮಧ್ಯದ್ದು ಸೌತ್ ಪೋಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಇದು ಎನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಸೌತ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೌತ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ನ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಕಂಡಕ್ಟರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಿಂದ. ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So this is how the magnetic field line pattern will look. ನೋಡಿ
ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. So what is the direction of magnetic field at the center of the loop? The direction of the magnetic field looks like a straight line. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲೂಪ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ಲೂಪಿನ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಂಥ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್? ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ magnetic field line strength will be more. At the center ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈ. ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಕ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 2 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ನಾನೀಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಕರೆಂಟಿನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಕಾಯಿಲ್ಗಳ ಟರ್ನ್ಸ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 things that you have to keep it in mind about the magnetic field strength of a circular loop. In a circular loop, if you want to increase the magnetic field strength, then you have to increase the number of turns of the coil or circular loop. If you want to increase the magnetic field strength, then you have to increase the magnitude of current or strength of current. ಸೊ ಕರೆಂಟಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್, ಅರೌಂಡ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ today's topic. So remaining will be studied in the next video. Till then, thank you very much. So those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos, and don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. Thank you very much.